अपनी बत्ती दे दी जी वो हैगी आ पत्ती वाली। चलो ऑन करो। हाँ जी मनदीप सर शुरू करिए जी। जी सर करो कोई गल ओके है। ओके जी हाँ जी हाँ जी ठीक है सर ठीक है जी। सब तो पहला मेरे वालों सारे सत श्री अकाल। मैं मनजीत सिंह RAC इंस्पैक्टर गवर्नमेंट मेहरचंद ITI जलंधर। सब तो पहला मैं मानयोग मंत्री साहब प्रिंसीपल सैकटरी साहब डायरैक्टर साहब मैडम रंजीत कौर जी श्री RP सिंह सर जी ਅਤੇ श्री विजेंद्र धवन जी बहुत बहुत वधिया उपराला है जिस नाल विद्यार्थियों के ज्ञान विच बहुत वाधा हो रहा है। सो अज का साडा प्रैक्टिकल गैस चार्जिंग इन द रेफ्रिजरेटर असीं गैस चार्ज बारे अज सिखांगे। बहुत ही सौखे ढंग नाल आप जी सारे सिद्धार्थियों को समझाया जाऊगा जिस नाल सिद्धार्थियों को बहुत लाभ मिलूगा। सो इस तो पहला मैं कोविड-19 के तहत सरकार वालों जो हदायतां जारी हुई उन्होंने वास्ते भी थोड़ा जरूर कहांगा कि मूँह के उपर मास्क पा के रखना है नाल ही सोशल डिस्टेंस भी बना के रखना जिस नाल इस भयानक बीमारी तो बचा जा सके। और कई बार मैं कई सज्जणों को यह भी देखा कि उन्होंने मास्क तो जरूर पाया होंगे पर उन्होंने मूँह तो उन्होंने ढकिया होंगे पर उन्होंने नक उदा ही नंगा होंगे है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ यही भी बेनती है कि वो अपना नक भी नाल ही ढक के रखन जिस नाल इस भयानक बीमारी की वधण तो रोकया जा सके। सो अज का साडा प्रैक्टिकल गैस चार्जिंग आपां इस दे बारे हुण सारे आप विस्तार नाल काम करांगे। सब तो पहला ही अज गैस चार्जिंग बारे सारे सिद्धार्थियों को बहुत सौखे ते सरल ढंग नाल दसांगे जिस नाल सिद्धार्थियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो सब तो पहला मैं फ्रिज को स्टार्ट करांगा। स्टार्ट करने तो बाद असीं इसकी जांच करेंगे कि इस विच कूलिंग क्यों नहीं हो रही या ठंडा क्यों नहीं कर रहा उसके बारे ही जांच करेंगे। सो हुण मैं असीं फ्रिज स्टार्ट कर दिता है। फ्रिज स्टार्ट कर दिता है इनू कट दो। असीं सब तो पहला फ्रीजर चेक करांगे कि उहदे विच कोई थोड़ी बहुती कोई आवाज आ रही है कि नहीं। ये साडा फ्रीजर हैगा जी। इस आवाज तो आ रही पूरी कोई नहीं ठीक आ रही हैगी कोई ऐसा भी नहीं हैगा कि यह बंद हैगी है जी टैंपरेरी बंद होगी। सो असीं हुण पिछे जाके इसके सारे ज्वाइंट चेक करांगे। ज्वाइंट असीं जिथे जिथे सारे ज्वाइंट लगे असीं उन्हां नूं चेक करांगे ताकि सानूं इस चीज़ का पता लग जाए कि असीं भी ये टांका कोई जोड़ कोई ज्वाइंट लीक तो नहीं हैगा। सो कई बार इदा होंदा कि जिस किते जदों किते गैस लीक होवे ते उस ज्वाइंट तो तेल बाहर आ जाता हैगा। सो असीं हुण लीकेज चेक करांगे। फर्श चेक करो ज्वाइंट चेक करो नहीं उधर हाथ ला के चेक कर लो हाथ ला के चेक करो। इत्थे असीं हुण देखांगे आ जगह के उत्ते आ जगह के उपर असीं देख रहे हैं कि इत्थे तेल आया होया सानू गैस की लीकेज मिल गई है। हुण एक होर भी चीज़ कई बार चेक आप जरूर करनी हैगी है कि असीं कंडेंसर नूं भी हाथ ला के देख रहे हैं। कंडेंसर दे जेकर गैस विच होवे थोड़ी बहुती तो सानू पता लग जाता है भी कंडेंसर गर्म होंदा है या नहीं।
ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਂਕਾ ਲੀਕ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਜੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੱਟਾਂਗੇ ਟਾਂਕਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਪਾਈਪ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਪਟਾਂਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਪਟਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਗੈਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀਟਿੰਗ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਂਕਾ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਂਕਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਈਪ ਗਰਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਈਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਕਾ ਪੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਫਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੋਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਲਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ 5 ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਰ, ਕੰਡੈਂਸਰ, ਫਿਲਟਰ, ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ
ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੋਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਗੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਗੈਸ ਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੋਕਿੰਗ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕੈਪਿਲਰੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੈਪਿਲਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੈਪਿਲਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਪਿਲਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਜੰਮਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਲ ਜੰਮਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਕਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਚੋਕਿੰਗ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਇਸਚਰ ਚੋਕਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਲਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਫਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਲ ਵਰਤਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ, ਕਲੰਪ ਟੈਸਟਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀਐਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਵ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦਾ। ਗੇਜ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਰਤਾਂਗੇ ਗੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਕਾਪਰ ਫਿਲਟਰ ਗੈਸ ਫਿਲਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਚਾਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਚਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੈਸ 134 ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੈਸ 134 ਨੰਬਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਓ। ਗੈਸ 134 ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਲਸ਼ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੋਕੋ ਜਰਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਜਾਂ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਆਪਣਾ ਫਲਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਹਦੀ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁੱਠੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ
इदां हथ रखो ते आपां नूं इदां हथ रख के आपां नूं पता लग जांदा भी किन्ना क तेल हैगा विच वो भी असीं देखना हजे आ देखो तेल निकलिया हैगा ते इत्थों सानूं पता लगा भी कंप्रेसर विच हजे काफ़ी तेल हैगा सॉरी फ्रीजर दे विच काफ़ी तेल जमा होया ये तेल भी गैस दे नाल जिद्दां थोड़ा थोड़ा कई बारी मात्रा जांदी जांदी ओह अपनी जगह उत्थे भारा होण करके रुक जांदा हैगा तेल आ रहा हैगा आ सो हुण असीं की करांगे इस दे नाल ही असीं फिल्टर नूं भी पटांगे थोड़ी बहुती जे फ्लशिंग हुई तो असीं आपां बाद विच भी कर सकते हैं रोक के देखो लियाओ बत्ती पालो हुण असीं इदां करांगे कि हुण असीं कंप्रेसर नूं ऑफ करांगे कंप्रेसर ऑफ तो करने तो बाद असीं कंडेंसर वाला जिहड़ा फिल्टर वाला ज्वाइंट है ये भी असीं पटांगे क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਟਰ ਪਟਾਂਗੇ ਪਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਡੈਂਸਰ ਫਲਸ਼ ਇਹ ਪਟਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਬੱਤੀ ਬੱਤੀ ਲਿਆਓ ਬੱਤੀ ਪਟੋ ਟੰਕਾ सो एंड सारा जो भी अपना सारा काम जेड़ा भी अपना करना अपना बहुत यानी कि वधिया तरीके नाल बच्चों को दसना चाहिए विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलना चाहिए कि बहुत सौखे ढंग नाल दसना हैगा तो अपना फिल्टर पट्टन का भी बस पट हो चलिया है जी अपना फिल्टर साडा पट हो गया ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਟਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ लगभग ठंडा हो गया हैगा ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਫਲਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ कंडेंसर दी पाइप नूं करने तो बाद फिर दोबारा असीं कंप्रेसर नूं स्टार्ट करांगे कंप्रेसर स्टार्ट कर दिता असीं सेम वही प्रोसैस आप जिस तरह के फिल्टर नूं आपां सॉरी फ्रीजर वैपोरेटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੱਛਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 5-10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਦੇ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ
ਫਲਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੈਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਚਰਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੀਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਲਕੀ ਹੀਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਚਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀਟਿੰਗ ਟਾਰਚ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਆਊਟਲੈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਚਰਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ CCC ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ CCC, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਸਾਰਾ ਸੜ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਇਸਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੋਇਸਚਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਲਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ ਦੇ ਬੋਲਟ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਸ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਲੈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ CTC ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਲਾਪਰੀ ਕੱਟ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਲਟਰ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। उतारन तो बाद असी फाइल दे नाल इहनूं साफ करांगे। इस नूं एक बारी चंगी तरह देख लेना हैगा कि सुराख खुल गया हैगा। आ देखो सुराख बंद नहीं हैगा, खुला हैगा आ। हुण इस तो बाद असीं थोड़ा इहनूं फाइल दे नाल साफ करांगे। चंगी तरह साफ करने तो बाद असी कंडेंसर का जिहड़ा पाइप जिथों आपां फिल्टर लिया उसनूं भी चंगी तरह साफ करांगे। वो साडा कंडेंसर का पाइप भी कंडेंसर का आउटलेट बहुत वधिया तरीके नाल साफ कर लिया हैगा। सो हुण असीं पहला फिल्टर का जॉइंट लगावांगे। इधर लाओ पहला इस नूं आपां चंगी तरह बिल्कुल सैट करके इत्थों थोड़ा प्लास ना घुटो या इधर ला दो, कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। असीं हुण थोड़ा जिहड़ा फिल्टर लूज हैगा लग रहा सीगा मैनूं, असीं इस नूं इत्थों थोड़ा साफ कर लो। होर इत्थों साफ, हाँ बिल्कुल सही है। हुण असीं इत्थों दबा के थोड़ा इहनूं नाल चंगी तरह फिट कर लांगे तां कि असीं जिस वक्त आपां टंका लाइए तो वो बाहर ना निकले। बाकी एक होर मैं दसना चाहांगा कि कई बार आप इस तरह टांका ला के इदा सीधा नहीं रखना, इहनूं आपां फिर थल्ले बेंड कर देना है इस नूं थल्ले नूं, ताकि गैस जिहड़ी जे कचरा इत्थे रुकण दे बजाए सारा नालों नाल ही जे होऊगा भी विच दे अगे तुरिया रहिंदा हैगा, रुकदा नहीं फिर। सो असीं सब तो पहला हुण टांका लगावांगे। हीटिंग टार्च दे नाल असीं टांका लगाउण लगे हैं। असीं थोड़ी फ्लक्स भी लगावांगे। फ्लक्स लगाओ थोड़ी जी। तुसीं देख सकते हैं कि जब तक आपां
जब तक पूरी जी पाइप हैगी है ਜਾਂ कॉपर कॉपर की पाइप ਨੂੰ पूरी हीट नहीं हो जाती, गर्म नहीं हो जाती, उस तक आप ਵੈਲਡਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਜਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਾਂਕਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਲਰੀ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। कैपलरी बरीक बहुत होंगी है, फिर वो बरीक होने करके इनू आप हीट ज्यादा हीट नहीं देनी होंगी, इनू हल्की ही फ्लेम के उपर आप टांका लाना होंगे ये, ताकि सड़ के फुट ना जाए या डिग ना जाए थले। तो साडा ये भी टांका कंप्लीट हो गया होया। हुण असीं इहनूं ठंडा करांगे फिल्टर नूं। फिल्टर ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕਾ ਹੋ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹੀਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ताकि हीट भी असी हल्की ही देनी हैगी है। ताकि भी जे फ्रीजर दे विच कई बार फ्रीजर प्लास्टिक के होने करके वो कई बार सड़ भी जाता है। सो आप हीट थोड़ी हल्की हल्की हीट देवांगे सारे फ्रीजर नूं। हीट देने नाल फिर जितना भी सारा जो भी इहदे विच तेल गया होया हैगा वो सारा सेक्शन लाइन के द्वारा थले आ जाता है, बाहर निकल जूगा सारा तेल। इस प्रोसेस जिद्दां आप हुण इस तरीके दे नाल असीं इह तेल सारा आपां बाहर कढना हैगा। इस नूं गर्म भी आपां इस तरह करना हल्का हल्का। कई बार की हुंदा है कि फ्रीजर जिहड़ा है फ्रीजर दे विच थल्लड़े पासे बर्फ नहीं जमदी हैगी, उपरले पासे फ्रोस्टिंग जी आई हुंदी है। उत्थों भी सानूं विद्यार्थियों नूं इह गल मैं दसनी चाहांगा कि इस तो भी सानूं थोड़ा अनुमान हो जाता कि फ्रिज दे विच सॉरी फ्रीजर दे विच जिहड़ा हैगा तेल अपनी जगह बनाई हुई है, तेल जमया होया। इस तरीके दे नाल ही सारे नूं आपां हीट देनी हैगी है। हीट देने तो बाद असीं चेक करांगे कि फ्रीजर विचों तेल कितना आ रहा है, क्योंकि आप इस जल्दी जल्दी इसनूं भी करना भी हैगा, क्योंकि अपने को टाइम भी लिमिटेड जिहा टाइम हुंदा हैगा। आपां इसनूं हजे आ रहा हैगा तेल, तुसीं देख सकते हैं हत्थ दे उपर। कोशिश यही करनी है कि तेल वध तो वध जल्दी तो जल्दी थले नूं आ जाए। तेल देखो जी तेल कितना आ रहा हैगा। आप गर्म किया तो सारा तेल जिदा ही वो आप गर्म किया सारा तेल बाहर आना शुरू हो गया। प्रेशर देना, हाँ प्रेशर देना है।
ਕੰਪਰੈਸਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਫਲੈਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਗੈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ, ਬਹੁਤ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਆਪ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਆ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਚਾਰਟ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੋਨ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਈਪ ਕਟਰ, ਟਿਊਬ ਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟ ਆਪਣੀ ਕਾਪਰ ਪਾਈਪਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈਪ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਲੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਗੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਿਆਰ। ਇੱਧਰ ਹਰਮੈਟਿਕ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈਗਾ, ਸੀਲਡ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਊਂਗਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੋਸ ਫ੍ਰੀ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਇਰ ਮੈਸ਼ ਕੰਡੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸੀਲਡ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਰੈਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਲਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਛੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੈਸ਼ लगभग साडा फ्रीजर कंप्रेस फ्लश हो गया हैगा। ना मात्री तेल विच रह गया हैगा। बस हुण ये साडा फ्रीजर फ्लश हो गया हैगा। हुण असीं फिर फ्रीजर नूं बंद करांगे। बंद करन तो बाद असीं सैक्शन दा टांका लगावांगे। कपड़ा गिला करके कोल रख लो पुत्त। ਅਸੀਂ ਚਾਰजिंग ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। तो थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा आप करिए ताकि साडा टाइम भी थोड़ा हैगा। चार्जिंग का जॉइंट तुसीं देख सकते हैं असीं लगा रहे हैगे आ। ये साडा लग गया। पानी ना ठंडा करांगे असीं गिला कपड़ा करके ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਪੰਜ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। पाइप में थोड़ा उपर करो इधरली नूं। हाँ हुण असीं सैक्शन का टंका लगा रहे हैं। थोड़ा ना थोड़ा असीं गर्म करके इहनूं आपां विच दे देंगे ताकि वो फिर अपने आसानी नाल विच चल जाऊगा। सैक्शन लाइन का टंका हुण असीं लगावांगे। तुसीं देख सकते हैं कि आपां सैक्शन का टंका यही लगा रहे हैं। सैक्शन का टंका लगभग थोड़ी हीट दे और सैक्शन लाइन का टंका साडा भी लग गया हैगा। हुण असीं ठंडा करांगे इहनूं पानी दे नाल। हुण असीं सारे जॉइंट ला लए हैगे आ। हुण की हैगा कि आपां की कंप्रेसर दे नाल इहनूं आपां प्रैशर देवांगे। कंप्रेसर 150 तो लैके 200 पाउंड तक असीं प्रैशर दे सकते हैं। प्रैशर देने तो बाद असीं कल्ले कल्ले जॉइंट नूं कल्ले कल्ले जोड़ नूं असीं साबण दी झंग बना के असीं उहदे नाल चैक करांगे कि कितों कोई टांका लीक तां नहीं हैगा।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਵਾਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਦੇਖੋ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਵ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਵ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੇਜ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਸੈਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਨੀਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਗੇਜ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਜ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਵਾਲ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓ ਮੁੱਦ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਵਿਸ ਵਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੋਲ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈਗਾ ਵਾਲਵ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਵ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਵ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੈਕਿਊਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਂਕੀ ਲੀਕੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਕਿਊਮ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਵ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਵ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮਨਜੀਤ ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੈਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲਾ ਦਿਓ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ। ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਇਹ ਚਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਗੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 29 ਤੋਂ 30 ਇੰਚ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵੈਕਿਊਮ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ ਜਲਦੀ
हो जाना हैगा गैस सिलेंडर। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਈ लो ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 134 ਨੰਬਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੋਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹਵਾ ਉਹ। ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੈਸ ਛੱਡਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਝੱਗ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੌਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਗੈਸ ਗਈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਚਲ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਝੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਟਾਂਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਆ ਝੱਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਝੱਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਟੀ ਝੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਲਕੀ ਝੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਗੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਰੋਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਮਨਜੀਤ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹਾਂਜੀ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 8727920273 ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਗੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ। ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੈਸ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।